वंदे गुरुपरंपरा तदेव लग्नं सुधिरं तदेव धाराबलं चन्द्रबलं तदेव विश्वरूपात् पशवो वदन्ति सारो मन्त्रेशो अयं मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुगो ममस्तु मह्यं वादस्पवमयानि हम यागूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिकरमन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददद्धो गोपाः परिपाहिनः पुनस्ते वैशाञ्चित्तं प्रबुधा विनेशतु ध्यादाधातॄणां भुवनस्य यस्पदर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यदमानपुरुक्षो तनः प्रजायै हरियश्वनुडयेन्द्रमाणो रीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अपदे भवन्दिन्द्राग्निभ्यामपबाधामहेतान् अर्वाञ्छलिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धमजिदश्वजेभ्यः इमन्नो यज्ञं विहमेदुषस्वास्य गुन्मो हरिवो मेदिरन्वा सानो मन्द्रेशमोर्जन्तुहानाधेनुर्वागस्मानुपदुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सिद्धिरस्तु या फलनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तेषां पराभवः येषां माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते पुष्पाలు తీసుకుంటే పుష్పాలు వేస్తూ ఉండండి శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యా నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యా నమః వాయురేంద్రాభ్యా నమః సజీవమానభే అంగుళ్యాగ్ర ప్రాణాయామ్య ओम भूः ओम भवः ओम समः ओम महः ओम जनः ओम तमः ओम नित्यं ओम रोक्ष्यामोक्षेमदसिद्ध्यर्थे श्री दिव्य महा कल्याण महोत्सवाङ्गत्वेन अस्य जमानसयोगनायकण गोत्रोद्भवस्य धर्मपत्नी समेतस्य शारदानामधेयस्य विनयनामधेयस्य कमलेश्वरस्य धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्धिरस्तु सर्वगोत्राणां सर्वकुटुम्बानां सर्वजनानां आयुरारोग्यैश्वर्य अभ्युद अर्जञ्ज महा जनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये आगमं करिष्ये నీళ్ళు ముట్టుకోండి ఒక పుష్పం వేయండి పైన చెయ్యి మూత వేయండి మీరు మీ వారి చేయి పట్టుకోండి ఆయన కూడా ఆయన చేయి వేస్తారు మీరు కూడా మీ వారి చేయి పట్టుకోండి ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा स्मृताः कुक्षोदसागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा अर्घ्यमे गोदावति पवित्रे परिशिच्यते उग्धैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वायुं धर्मं विश्वभूतान्यापः प्राणाः आपः पशवापो नमः गोत्रर्भोष्टातिकलशेट गंगा महेश्वराणां श्रीराम नारायणनामदेतः सचीदेवी नामदेतः अडर पीरनायक नामदेता भूलोकम नामदेता मुनगुरगोत्रर्भोष्टार अल्ला अप्पार नामदेता सचवते नामदेता కొండబాబ నామదేత పద్మా నామదేత మా దయచేసి గమనించాలి పొరపాటున ఎవరి పేరైనా లేకపోయిన ఎడల మీరు కనకార నామదేశ లక్ష్మీ నామదేశ దండ్రెడ్డి నామదేశ దుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి నామ రావణ్ గోత్రర్భోస్ కిరణ్ కుమార్ నామదేశ శ్వేతా నామదేశ జనకల గోత్రర్భోస్ సాంబమూర్తి నామదేశ లక్ష్మీ నామదేశ వరుణ్ కుమార్ నామదేశ యశ్వంత్ నామదేశ पैडपाल गोत्रर्भोस अनूप कुमार नामदेश श्रीदेवी नामदेश
जगदीश नामदेश पद्मा नामदेश गुणश्राव नामदेश धनिष्ठा नक्षत्र दोषपरम जनकल गोत्र दोषपरम ज्योति नामदेश इंदुमती नामदेश पैरपाल गोत्र लक्ष्मी साई कुमारी नामदेश वेंकट सत्यनारायण मूर्ति नामदेश श्रीदेवी नामदेश नागबोस नामदेश कमला नामदेश शिवसाई नामदेश सौम्या नामदेश पैरपाल गोत्र नामदेश कनकराज नामदेश नौकरत्न नामदेश चरण नामदेश शिरीष नामदेश अनिका नामदेश विजयनाम नामदेश प्रणस्वाम नामदेश पद्मावती नामदेश वेंकटेश नामदेश उषा लक्ष्मी नामदेश पैरपाल गोत्र मड़पल गोत्र केजीपी राम कुमार नामदेश रघुवारमूर्ति नामदेश महालक्ष्मी नामदेश सौंदर्य गोत्र रत्नाकर नामदेश सुभलक्ष्मी नामदेश मनोज कुमार नामदेश धीरज नामदेश रामांजनेय गोत्र वेंकट अप्पार नामदेश कौंडिन्य नामदेश हरिणी नामदेश कौंडिन्य गोत्र उमा महेश्वर नरसिंहराव नामदेश धनलक्ष्मी नामदेश जसवंत कुमार नामदेश नारायण नामदेश सुप्रतिष्ठ गोत्र गुरई नामदेश रघुनाथ राव नामदेश कल्याणी नामदेश मार्कंडे गोत्र तिरशेट गोत्र तेलुगुंट वेंकट सुब्बाराव नामदेश प्रभाती नामदेश श्रीनिवास नाम तेजस्वी नामदेश साई कृष्ण नामदेश भीमशेट्टी ज्योति नामदेश नवीन प्रिया नवीन नामदेश मरियु मनोन गोत्र रामकृष्ण नामदेश सत्य कल्याणी नामदेश हरिनारायण नामदेश सत्यनारायण नामदेश वेंकट कलावती नामदेश पांजन्य गोत्र दामर्ल गोत्र वेंकट श्रीलक्ष्मी देवी नामदेश इच्छा नामदेश पंचकलोचन नामदेश श्रीलक्ष्मी नामदेश प्रेमांजन नामदेश ज्योति नामदेश हेमांजन नामदेश अपर्णा नामदेश दीपिका नामदेश धनंजय नामदेश दानस गोत्र वेंकट नामदेश तुलसी नामदेश गायत्री नामदेश पवन कुमार नामदेश श्रावणी नामदेश आदिनारायण नामदेश श्रीदेव नामदेश मोहन कृष्ण नामदेश पुब्बा नक्षत्र विष्णुगोत्र पैडराज नामदेश आदिलक्ष्मी नामदेश पूर्णिमा नामदेश साईवास वी नामदेश रामाराव तुलसी नामदेश नागलगोत्र कनकार नामदेश सुगुणा नामदेश मुद्दुल गोत्र वेंकटराव नामदेश अरुण ज्योति नामदेश वेदांत नामदेश अर्जुनेश्वर नामदेश कोरमगल गोत्र शेष कुमार नामदेश उमादेव नामदेश मालिनी नामदेश नवीना ज्योति नामदेश शिरक्षेत्र गोत्र सुब्बार नामदेश कमला नामदेश सत्यनारायण नामदेश मल्लेश्वरी नामदेश रामाराव गुप्ता नामदेश शिरक्षेत्र गोत्र सत्यनारायण पार्वती राजेश्वर नामदेश अत्नाल गोत्र सुब्रमण्यन नामदेश गलाव नामदेश श्रीनिवास नामदेश सत्य प्रसाद नामदेश श्री लक्ष्मी पल्लवी नामदेश हरिप्रिया नामदेश भौम सोमशेखर नामदेश सर्वसंपदस्तु सत्यम प्रतापायं जन्मानुष्यः पावकाः अग्ने शुचिव्रतमशचर्य प्रशिशकवेः शुचिर्वसताहुतः स्तवां शुद्धं शुद्ध्यर्थाम्ना शुद्धर्भ्यर्वभ्रान्तं शुद्धाशीर्वानुत्तन्द्र शुद्धानागहे शुद्धशुद्धाविरुद्धभे शुद्धरन्धारय शुद्धमध्यस्थम्यः अम्हाजमाङ्गे संयं च सत्यात्रयं मनसा चतार्क्ष्यं शोयन्नोस्तु शुभदं शुभम्
ఓం రోక్ష్య రోక్ష్యామరశిచ్య యజ్ఞో విదారిస్తానరాతి అర్మ తృతీయ నమః శుద్ధాచమయం సమర్పయామి భువి యజ్ఞ విదిష్టాదిష్టాదేవతా సుప్రీణాతు అదిగో అందరూ నమస్కారం చేసుకోవాలండి. స్వామి వారికి యజ్ఞాన్ని కూర్చున్న వారు పెద్దగా పూజ చేశారు. అలాగే అమ్మవారి తరఫున కూర్చున్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్వామి వారికి యజ్ఞాలు విధానం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మవారిని తీసుకురావడం ఒక సెట్టు, ఒక భక్తులు ఒక సెట్టు, ఒక భక్తులు ఒక సెట్టు. అలాగే స్రవంతి మాతృమండలం వాళ్ళు నల్లపూసల దండ. ఈ సంవత్సరం ఒకే మంగళసూత్రం అనుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం అమ్మవారు ఒకే మంగళసూత్రం అనుకున్నాం. ఆ తల్లి ఉన్నదా లేదా మీరే చెప్పాలి. నాకు ఒక మంగళసూత్రంతో ఎలా సరిపెడతారు? నాయను కింద సంవత్సరం 3 మంగళసూత్రాలు తెచ్చుకున్నాను, నల్లపూసల దండ తెచ్చుకున్నాను. అదే నేను తెచ్చుకుంటానని చెప్పి అమ్మ నిజ స్వరూపం చూపించింది. అది మహోన్నతమైన వ్యక్తులు. అలాగే అమ్మ ఇందుమతి గారు నేను 2 సూత్రాలు ఇస్తానండి అమ్మవారికి అని వారు ముందుకు వచ్చారు. వారికి కూడా కనకతొరగది చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. అలాగే సత్యనారాయణ గారి దంపతులు అమ్మవారికి పళ్ళు పలహారాలు అన్ని తీసుకొస్తూ పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తూ 2 సూత్రాలు వారిచ్చారు. అక్కడతో తల్లి సంతృప్తి అయింది. ఇంకొక సంతృప్తి ఉండిపోయింది. నాకు నల్లపూసల కింద సంవత్సరం పెట్టారు, ఈ సంవత్సరం పెట్టకుండా ఉంటారని ఆ తల్లి ఈశ్వర పొందాలో మీ అందరి నోటికి చెప్పాలి. ఒక దాత, ఒక మహానుభావు రొక్కం లక్ష్మణరావు గారు, హేమలత గారి దంపతులు నల్లపూసల దండ అరతలం విరాళంగా ఇచ్చారు. ఆ తల్లి మహిమ చూడండి. అవునా కదా మీ అందరి నోటికి చెప్పాలి. ఆ తల్లి ఉందా లేదా, ఆ తల్లి తెచ్చుకుందా లేదా, అదే అండి ఆ తల్లి తాలక మహిమ. అలాగే ఈ ఆదినారాయణ గారు, వారి భార్య శ్రీదేవి గారు అమ్మవారికి కింద సంవత్సరం వారి కుటుంబ సభ్యులు 20,000 ఇచ్చారు. నేను 10,000 ఇస్తున్నానండి. ఈ సంవత్సరాన్ని వారి ముందుకు వచ్చారు. వారికి కూడా కనకతొరగది చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే కుమారి గారు అంటే శ్రీరామ్ కుమారి గారు అంటే మన అమ్మ పల్లెకొత్త తరఫున కూర్చున్న కుమారి గారు, వారి దంపతులు ఒక 5,000 రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు. వారికి కూడా కనకతొరగది చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. అలాగే ఎల్లంకి రామారావు గారు అంటే ఆ పాప వాళ్ళ రామారావు గారి భార్య, వారి పాప కూడా ఇక్కడ తల్లికి సేవ చేయలేని రోజు అంటూ లేదు. ఆ తల్లి తాలూకు నిజస్వరూపం చూపించింది. ఆ పాప మంచి పొజిషన్లో జాబ్ వచ్చింది. వారు ఆనందం తట్టుకోలేక కళ్యాణికి 1,116 అమ్మవారికి 3,000 రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఏమైనా చెప్పండి నాయుడు గారు అనే వారు హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి కూడా కనకతొరగది చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆడారి రామగారి దంపతులు సుగురు అంటే మీకు తెలియదంటే ఏమీ లేదు. అమ్మవారికి సుమారు ఖరీదైన స్వీట్లు, అనేక రకాల స్వీట్లు అంటే మన శుభకార్యం చేసుకుంటే మా ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే ఏ విధంగా స్వీట్లు ఎలా పంచుకుంటాం అటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం కూడా సుగుణ గారు రామగారి దంపతులు వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా తల్లి చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. వేగి శ్రీనివాస గారు, సీతాకుమారి గారు వారు కూడా అమ్మవారికి తాంబూలాలు ఇస్తూ అనేక రకాల పిండి వంటలతో అమ్మవారి దగ్గర ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా ఆవిడ పంచడం జరిగింది. వారికి కూడా ఆ కనకదుర్గ చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. అమ్మ ఈ తల్లి ఎవరు కాదనుకున్నా ఏదనుకున్నా తల్లి తాలూకా ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఆ తల్లిని నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ కూడా
ఎంతో వైభవంగా వారి ఫ్యామిలీ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నారు. అంటే మీరు ఇచ్చిన వారందరూ డబ్బుతో కాదు, ఆ తల్లి మీద నమ్మకంతో భక్తితో ఇచ్చారు. ఎక్కడ పొందుతు వాస్తవులు శరణం సత్యనారాయణ గారి కుటుంబ సభ్యులు వారు ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారి పట్టు వస్త్రాలు అలా ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా మా కమిటీ తరపుని 2 సూత్రాలు, అమ్మవారి పట్టు వస్త్రము, అయ్యవారి పట్టు నుంచి కూడా మా కమిటీ వారు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఆ కమిటీ వారు వాళ్ళందరికీ కూడా వారి పిల్లలందరూ మంచి అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ అమ్మవారు సెలవు తీసుకుంటాం. హలో माता महाराज जी जय, दुर्गा महेश्वरी देवी की जय, चंडी परादेवी की जय, श्री दुर्गा देवी की जय, उमा पार्वती की जय। जय जय हे जगदम्बे भक्तवत्सले परम भावने लोक जननी विश्वपूजिते कल्याण हेतवे सर्वाभरण पूजिते। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। जय जय हे जगदम्बे भद्रवत्सले परात्परे परम भावने विश्वपूजिते लोक जननी कल्याण हेतवे सर्वाभरण भूषिते। जय जय మన పెళ్లిలో మాత్రమే చూస్తాం బుట్టలో అమ్మాయిని తీసుకురావడం. ఇక్కడ అలా కాదు, వీళ్ళు వాలంటీ మహాలక్ష్మి అనుకునే అమ్మవారిని కూడా బుట్టలో తీసుకొచ్చారు. ఇది చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. పరగణాం శ్రీచక్ర సంచారిణీ మహాగురుదేవతాకి आचमनीयं समर्पयामि, स्नानानंतर सिद्धाचमनीयं समर्पयामि, वस्त्रग्रहं समर्पयामि, यज्ञोपवेतं समर्पयामि, दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि, नानाविध ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्ये नमः। ओम उग्रस्य नानाविध परिमलपत्र पुष्पैश्च पूजयामि। ओम वनस्पतिर्भवेद्वीर नानागन्धैः सहितः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूममाघ्रापयामि। स्नानं చేయండి। సంతత नित्यश्रीरस्ते नित्यमङ्गलानि भवन्तु। चान्दारयामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो शङ्कर हर। अष्टापदेनोपदे भवसि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्न दुर्गे प्रचोदयात्। भगवती सर्वात्मक श्री महेश्वर स्वामी पादारविंद अर्पणमस्तु। ఈ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా ఇప్పటిదాకా అమ్మవారికి ప్రీత్యర్థం కుంకుమ పూజ అనేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మవారికి రక్షాసూత్ర ధారణ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా
నమస్కారం చేసుకోండి. తాతగారి పేరు సదాశివుడం. ఓం జల్సాగరవరేందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప త్రిగారిషేయ ప్రవరాన్విత పరశివగోత్రోద్భవస్య చంద్రమౌళీశ్వర షణ్మణః పుత్రాయ. స్వామివారి యొక్క తండ్రి పేరు చంద్రమౌళీశ్వరుడంట. స్వామివారి పేరు విందాం. ఓం జల్సాగరవరేందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప పొందుతు వాస్తు అప్పశ్వరి గంగారాశ్వర ఇంజంకుడు అమ్మవారికి పట్టుచీర మంగళసూత్రాలు పళ్ళు 16 అన్ని రకాల పళ్ళు కూడా వారు అమ్మవారు సమర్పించుకున్నారు. త్రికూట పర్వత మహారాజ వర్మణోన ప్రీం. అమ్మవారి తాలూకా ముత్తాత గారి పేరు త్రికూట పర్వత మహారాజు అంటే ఆయన పేరు. ఇప్పుడు తాతగారి పేరు తెలుసుకుందాం. ఓం జలసాగర వృందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి పరావరణ చిదానంద పరాగార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరవాసదేవ గోత్రోద్భవస్య గంధమాధవ పర్వత మహారాజ వర్మణః పౌత్రీం. అమ్మవారి తాలూకు తాతగారి పేరు గంధమాధవ పర్వత మహారాజు అంటే ఆయన పేరు. ఓం జలసాగర వృందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి పరావరణ చిదానంద పరాగార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరవాసదేవ గోత్రోద్భవస్య హిమవత పర్వతారుజ మహారాజ వర్మణః పుత్రీం. అమ్మవారి తాలూకు నాన్నగారి పేరు ఏమిటంటే హిమవంతుడంట. ఓం జలసాగరవరేందం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి పరావరణ చిదానంద పరాగార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత పరవాసదేవ గోత్రోద్భవస్య పార్వతీనాం నీం కన్యాం. లౌకికుల తాలూకు పెళ్లిళ్ళు అంటే మన పెళ్లిళ్ళలో ఏంటవుతుంది అంటే ఈ ప్రవరాధులు చెప్పిన తర్వాత ఆడపిల్లి వారిని మగతరపు వాళ్ళు ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం వృణీమహే అని అడుగుతారు. అంటే ఏంటంటే దేని గురించి నేను స్త్రీని కోరుకుంటున్నాను అంటే మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయమని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాను అంటే ధర్మకార్యాల కొరకు కోరుకుంటున్నాను అని అడుగుతారు. అంటే ప్రజా సమృద్ధికి యజ్ఞ యాగాది సమృద్ధికి ఇటువంటి ధర్మకార్యాలు చేయాలి అంటే వృత్తి మగవాడు చేయడానికి లేదు, పక్కన స్త్రీ కూడా ఉండాలి. అందుకని ఏంటంటే ధర్మకార్యాల గురించి మాత్రమే నేను మీ అమ్మాయిని కోరుకుంటున్నాను అని మగతరపు వాళ్ళు వచ్చి కోరుకుంటారు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ స్వామివారే ధర్మస్వరూపుడు, అమ్మవారు కూడా ధర్మస్వరూపిణి. వాళ్ళకి ధర్మంతో పని లేదు, వాళ్ళ ధర్మాన్ని పోషించేవాళ్ళు. అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహే, లోక సంరక్షణ గురించి మాత్రమే మనం ఈరోజు కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాం. అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళ తరపున లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహే. అమ్మవారి నుంచి పెళ్లి ఎందుకు చేయాలయ్యా అంటే మనందరి రక్షణ గురించి. లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహే. చెప్పండి, లోక సంరక్షణార్థం వృణీమహే. మీరు చెప్పండి, వృణీధ్వం తస్మై దాస్యామి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పలకండి. ఇటువంటి ప్రవరణలు విని వాళ్ళిద్దరు నిర్ణయాల్ని విన్నారు కాబట్టి మనందరూ కూడా కృతార్థమయ్యాం. అందుకని కృతార్థామితి వరమ వేదయేయు. ఇటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం చూసినందుకు మనందరం కూడా కృతార్థమయ్యామని పలికారు. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు కన్యాదానం చేస్తున్న సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తున్నాం. అందుకనే మన వంశాలు తరిస్తూనే ఉంటాయి. అటువంటి ఆ కన్యాదానం చేసేటువంటి మహాసంకల్పం అనేటువంటి మంత్రాలు ఇప్పుడు పఠనం చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా వినండి. శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితిభ్యభ్రమణస్య మహాజగతపోలోక సత్యలోకస్య భాగే చక్రమాలశీల మహావలయవర్తిన్యాహం మహానాలాయమాన భణిరాజస్య శేషస్య సహస్రప్రతిక్షీర శుద్ధజలార్ణవైరావృతేస్మిన్ సంమితకాలే బ్రహ్మలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం గంగా వాలుకాభిః సప్తర్షి మండల పర్యంతం కృతరాశే వరుష సహస్రావసానే ఏకైక వాలుకాప కరశక్రమేణ సర్వరాస్య అపకర్షణ సమ్మిరాల పాటు మనం అందరం కూడా తరిస్తాము అని చెప్పుకున్నారు. అలాగే త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోరయామ అంటే కలియుగంలో నిషిద్ధమయ్యేటువంటి యాగాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని.
అలాగే మనకి సాధ్యంగానే అశ్వమేధాది మన రామాయణంలో చదువుకుంటాం, అశ్వమేధ యాగం రాములు వారు చేశారని. అటువంటి యాగం చేసిన ఫలితం మనకి ఇప్పుడు ఎలా దక్కుతుంది? మనం ఆయన చేసినట్టుగా మనం చేయలేం. అందుకు ఈ యొక్క కన్యాదానం చేస్తే ఆ అశ్వమేధ యాగం చేసినటువంటి ఫలితం కూడా ఇక్కడ లభిస్తుంది. శతక్రతు, దాంతో పాటు 100 యాగాలు చేసినటువంటి ఫలితం. శతక్రతు పుణ్యఫల అవాని రాజాదిరాజు భూత్వ సమస్త సుఖ. స్వామి అడుగుతున్నారు. ఆపత్పాదాయ దాతా ప్రాప్తయాభివన్ अस्मिन् कुले ब्रह्मणस्य सुसानि दक्षिणं पादं पूर्वं ब्राह्मणाय प्रोच्येत् तद्यगुं सूत्राय प्रख्याय तवर उपस्पृशाशमिर कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामगुं समुद्रमामि. వారి చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి తతో మధుపర్కః పరమేణాన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమో నాదమథవ్యోసాని దుస్తుష్ణేం అమృతాభిధానమసి. ఓం యువం వస్త్రాణి భీమసామ అవాదృతమనుదాన విశ్వర్తేన మిత్రావరుణాసజేధే. కనకదుర్గ ఆలయ సమితి వాళ్ళ కనకదుర్గ సేవా ఆలయ సమితి వారు స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సమయంలో స్వామివారిని అమ్మవారిని కూడా నమస్కరించుకుని వారి కన్యాదాన సమయంలో
దాస్తం విపరేతన గంటకి ప్రసాదం అందజేసినటువంటి అమ్మవారు ఇందుమతి గారు, ఆ అమ్మకి కూడా వారికి చల్లగా చూడాలని పావుకోవడం సూత్రాలు ఇచ్చారు. భానురంజితవద శంభావుదార పరిరంభాగురత్పులకదంభానురాగపిషుణా శుంభాసురాభరణ గుంభా సదా దిశతు శుంభాసుర ప్రహరణాం మాంగళ్యగురుదేవతాయై నమః ధ్యాపంకిలం సుతిలకం యా పాండుగండస్థలం భ్రో విక్షేపగటాక్షవీక్షణలసత్సంసక్తకర్ణోత్ఫలం స్నిగ్ధం బింబబలాధరం రహసితం నీలాలకాలంకృతం వందే పూర్ణశశాంకమండలనిభం భక్తం హరస్యోద్ధరం మాంగళ్యగురుదేవతాభ్యో నమః. ఆద్యం సమర్పయామి, పాదయోపాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి, శుద్ధోదక స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. వస్త్రవిజ్ఞార్థమారిద్రకు దివ్య పరిమళార్థం సమర్పయామి, అలంకరణార్థమాభరణార్థం సమర్పయామి. అత పుష్పైః పూజయామి. ఓం భవస్య దేవస్య పత్నే నమః, ఓం శర్వస్య దేవస్య పత్నే నమః, ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్నే నమః, ఓం పుష్పతే దేవస్య పత్నే నమః, ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్నే నమః. పత్నే నమో నమః. మాంగళ్యగురుదేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ ఓం ప్రోక్ష్యామృషిచ్య అరుంద్వాసత్యామృష్యామి ఓం ప్రథమాత్మనే నమః, ద్వితీయాత్మనే నమః, ఓం తృతీయాత్మనే నమః, ఓం చతుర్థాత్మనే నమః. ఓం ప్రాజం సమర్పయామి. ముఖే భైశ్యపురేర్నాగవల్లిదలైనితముక్తాశున్నేన హైకుంతాంబూలం ప్రతిరుష్యతాం ముఖశుద్ధ్యరుంతాంబూలం సమర్పయామి. అద దివ్యమంగళ నీరాజనం శుభమంగళాని భవందో గృహందో రక్షాంధారయామి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర రక్షాంధారయామి. ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్. సువర్ణమంత్రం సమర్పయామి. నమస్కారాలు సరస్వతి శ్రీ మాంగళ్యగురుదేవత పాదారవిందార్పణమస్తు. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంగుల సర్వమాతృగా పాపం దుర్వాసు ప్రాణాశని. అర్జునస్వామి మంగళసూత్రాలు చూపిస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తున్నారు. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకరం. జయ జయ హే జగదంబే భక్తవత్సలే పరాత్పరే పరమ భావని విశ్వపూజితే కళ్యాణ హేతవే హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఇప్పుడు అమ్మవారికి మంగళసూత్ర ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం సామాదేవి ఓం సామాదేవి సహనాశర్మ యచ్చతు. అమ్మవారు ఏం చేసేది విషస్వాభావాంఛందో మాత్మధ్యాశ్వమధిభ్రసదో భ్రవామ్యోర్భగా పృథివీ ఓం విశ్వమిదం జగదాధివ ఇంద్రైరేహ ధ్రువస్తిష్టారిహ రాష్ట్రమధారయా అభిదిష్టపదం యతః
అధనే సంతు శత్రవః ఇంద్రైవ పుత్రః దుష్ట అపహజ్యేత్రాణి సందయన్న ఇంద్రయేణ మదీధరో ధ్రువం ధ్రువేణ హరిషారయతాం ధ్రువం అయం ముహూర్తస్సుముహూర్తస్తు మాంగళ్యధారణముహూర్తస్సుముహూర్తస్తు మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శిరహే సాధీత శరదాం శరం అంతవరకు ఇప్పుడు మల్లపు ప్రధానం జరుగుతుంది ఓం నీలలోహితే ఫలకృత్యా శక్తిరనియజ్యతే యత్రం జ్ఞాతయత్పదకృత్యా శక్తిరనియజ్యతే ఏధంతే స్యాజ్ఞాతయత్పదబంధేషు బధ్యతే నీలలోహితధారణముహూర్తస్సుముహూర్తస్తు అమ్మవారికి స్వామి ప్రధాన విష్ణు స్వామి चत्वारि भागो भवाय विष्णुस्वान् वेदो पञ्चदशभ्यो विष्णुस्वान् वेदो चतुर्भ्यो विष्णुस्वान् वेदो सप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णुस्वान् वेदो तथा सप्तपदा भवसखायो सप्तपदा भवसख्यन्ते गमेयं सख्याद्ये मायो शतं सख्यां मे मायोष्ठा समयावसङ्कल्पावहै सम्प्रयो అమ్మవారి మూడుగా అడిగేటువంటి మాంగళ్య సూత్రాన్ని మీకు చూపిస్తున్నారు. అలా నమస్కారం చేసుకోండి. అమ్మవారి స్వామివారి మీద తలంబ్రాలు పోస్తారు. నాలుగోసారి అన్యోన్య మహాపవిత్రతాం
భక్తులు పిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఉంటే రేపు ఆలయానికి వచ్చి తలంబ్రాలు బియ్యాన్ని సేకరించండి. సేకరించి వాళ్ళ శిరస్సు వేయండి. మళ్ళీ వచ్చే రోజు మన కళ్యాణం అందరూ కూడా మర్చిపోకుండా రేపు ఆలయానికి వచ్చి తలంబ్రాలు బియ్యాన్ని సేకరించండి. సేకరించి ఎవరైతే పెళ్లి కాలేదో వాళ్ళ శిరస్సును వేయండి. చదువు బ్రహ్మవారి గారికి 200 మంది అన్నాయి, 300 మంది అవునాయి. అందరూ వెళ్ళి ఆ పెళ్లి కార్యక్రమం అటెండ్ అయ్యి మన అందరం కూడా ఎవరు తోచింది వారు అమ్మవారికి, మీకు అమ్మవారి పేరు మీద ఇవ్వాలంటే మీ మనసులో అనుకుని అమ్మవారి పేరు మీద ఇవ్వండి. చిన్నగా కూర్చున్నాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా మాలాధారణ జరుగుతుంది. అందరూ ఆ మాలను చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. బాబు మేళం చేయండి. ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారి అందుకని వారికి ఆట విడుపు గురించి బంతాట ఆడతారు అనమాట. బంతాట ఆట అంటే వాళ్ళు చేసి ఆడరు కదా, మనమే వాళ్ళ తరపున ఆడు. జాగ్రత్త మొక్కలు అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా అందజేస్తారు. అందరూ శ్రీదేవి గారు 10,000 రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు. వారికి కరెక్ట్ చదవకూడదు. పంతగారు కూర్చుని పంతగారు కూర్చుని పండి మీరు అలాగా కూర్చుని పండి అలాగా ఏం పర్లేదు అలా పండుగ ఎలా వస్తుంది. చిరిపేయకండి, జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇవ్వాలి. మీరు బంతిని మా పక్కేసి రాలి, అటుపక్క కాదు. బంతి ఇటుపక్క విసిరాలి. దయచేసి ఇటుపక్క వినండి. కళ్యాణ వేదిక విసిరాలి.
గురుగారు సైడ్కి, గురుగారు సైడ్కి. ఎత్తుందా దర్శనం చేసుకోండి. ఇలా పెట్టండి. 500 రూపాయలు ఇచ్చారు. వారికి కనపడిన చదవడం రామస్వామి గారు 110 రూపాయలు ఇచ్చారు. వారికి కనపడిన చదువు. వెంకటేశ్వర గారు అమ్మవారికి 100 రూపాయలు. అక్క ఏంటి పేరు? అమ్మవారికి పేరు బి రామకుమార్ గారు. అమ్మవారికి అయ్యగారికి 100 అమ్మవారికి 100 రూపాయలు. అమ్మగారు 101 రూపాయలు అమ్మవారు విలువలకు ఇచ్చారు. వారికి కనపడిన చదువు. ఓ బాబు 11 రూపాయలు విలువలకు ఇచ్చారు. వారికి కనపడిన చదువు. ఏం పేరు? తారకేశ్ గారు 50 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఇచ్చారు. ఎంపైకి తీరుతా రామారాయ దంపతులు అమ్మగారికి ఇవ్వచ్చు. ఏ పేరు మీద ఇవ్వచ్చు. విరాళానికి ఇచ్చారు. వారికి కనపడితే చాలా ప్రార్థిస్తుంది. అమ్మా వస్తాడా ఇప్పుడు? వారికి కనకమేర చదవచ్చు మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. రెడీ సార్. చెప్పండి చెప్పండి సార్. కొంచెం జరగండి సార్, మీరు కొంచెం జరగండి. ఓకే అలా ఉంది సార్. రెడీ అండి. ఓకే దంపతులు వచ్చింది పెడతాం. దంపతులు ఓకే అండి. సెంటర్ లేపించి రెడీ సార్. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? ఓకే సార్. చూడండి సార్. సారీ మేడం ఒకసారి సార్, ఒకసారి చూడండి సార్. ఓకే సార్. రెడీ సార్. మేడం మేడం ఒకసారి ఓకే సార్. సార్ సార్ చిన్న సైడ్ రావాలి మీరు. అయ్యా ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ సార్. ఇలా చూడండి ఒకసారి. ఓకే సార్. అండి సార్ మీరు ఇలా చూడండి సార్. సరే ఓకే ఒక్కసారి అమ్మా. ఓకే సార్. రెడీ అండి. కళ్ళు మీద మేడం. ఓకే ఎలా చూడండి సరగా. ఎలా చూడండి. ఎలా చూడమ్మా. ఓకే సార్. ఏ చిన్న అయిపోయారా? ఏంటి ఒకసారి
రెడీ ఒక్కసారి ఒకసారి అలా చూడండి అందరూ వస్తారు రెడీ అండి మేడం ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఒకసారి రెడీ అండి ఓకే రెడీ తెలుసు కదా. పంతులు గారు ఒకసారి అలాగుండాలట కూర్చోండి కూర్చోండి అక్కడ స్పెట్స్ తీసేయండి స్పెట్స్ తీసి పక్కన పెట్టదు కదా ఉండాలి న్యాచురల్ ఉండాలి ఇప్పుడు పడుకోండి ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయింది అది పెరిగి చూడండి అలాగే ఇది చూడండి మాకు అది పెరిగి చూడు ముగ్గురు పిల్లలు రెడీ స్మైల్ కడుమైందన్నా మొగలేసి మొగలేసి